Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugungi darsimizni bir kichkinagina suraning tafsirini olib ketirmiz. Bu surani endi ko'pimiz yoddan bila. Amma lekin kichkinagina bo'lug'ini qaramasdan bu sura o'zina bek muhim ma'nani o'z ishini olgan. Ham har kishi agarda bu dunyoda ham oxirat dunyosini baxtga, saodatga, tinchlikqa, eminlikka erishasi kelsa, shu sura bilan endi yasharga tiyish. Biz bilamiz, Alloh subhanahu va taolo shu alamlarni yo'qdan bor etgan. Ham kishiga narsa foydali, narsa ziyonli, ham kishining xulqin, aning psixologiyasini eng yaxshi darajada bilib turuvchi Robbimiz Alloh. Ham shu surada da endi bizga iratib qoldirgan. Agarda shu sura bilan endi yashasagizda, men sizni yaxshi, xayrli, baxtli turmushda yashatashakman degan. Bu suraning ne sura? Bu Asr surasi. Asr surasi, asrini bizning tilda endi asr, zaman, vaqt deb aytiladi. Allah subhanahu va taolo aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal asr de Alloh taolo shu zaman vaqt bilan ant etadi. Innal insana lafi khusr de har bir kishi bundan bir kishida endi iskarma yo'q, har bir kishida narsada qayg'u hasratda, yo'g'altuladi. Amma lekin Alloh taolo shu yo'lni ko'rsatgan narsada illa demagar kimlar shu hasratga, qayg'uga kirmaydi, kimlarda iymon keltirdilar, izgi amallar qildilar, ham va tavasaw bil haq bir-birsini shu haqliqqa undadilar, chaqirdilar, ham shu yo'lda endi va tavasaw bis sabr, sabr bo'ldilar. Hamma shu endi tafsirning biz hozir endi anlatib ketarmiz, aning ma'nolarini. Eng birinchi Alloh subhanahu va taolo ant etadi, val asr de. Ya'ni Alloh taolo vaqt bilan, zaman bilan ant etadi. Qur'onda bek ko'p suralar shunday ant bilan boshlanadi. Vat-duha, vash-shamsi va duhaha, val-fajr, vat-tin vaz-zaytun. Ham olimlar aytadi, mana shunday Alloh taolo ant bilan boshlavi bu ko'rsatadi, shu antda bo'lgan ayberlarning ahamiyatligini. Agar Alloh taolo mana shu val asr bilan ant etdi ekan, bizning bu endi ko'rsatadi shu vaqtning ahamiyatligini, zaman, asr. Biz bilamiz, Alloh subhanahu va taolo har kishiga 24 soat vaqt bergan. Mana bu vaqt kishining turmushida ul bir bulun kibik. Bulun to'yib basu kibik. Mana biz basuni yozdan ishlatamiz. Boshda endi jirin chiqartamiz, annar endi irliqlar o'tirtamiz, annar endi shulay qarab sular sebib anda cho'plarini o'tab ani o'stiramiz. Agarda shulay yaxshi sifatli irliq solib suv sebib cho'plarini o'tab qarab tursa, kuz kuni endi biz yaxshi endi o'ng'ish olashaqmiz. Mana bu vaqtda shu bir qir bosu bilan chog'ishtirib bo'ladi. Agarda biz shu dunyoda yashaganda yaxshi sifatli irliqlar o'tirtamiz ekan, biz endi qiyomat kunida endi aning jimishin olashaqmiz. U endi eng so'nggi, eng tatli jimish narsa u jannatga kiruv. Ham Alloh subhanahu va taolo shu vaqtni bergan bizga sinov uchun. Ham qaysi bizning kim ekanini bilir uchun. Mu'minlarni musulmonlardan ayirur uchun, musulmonlarni munofiqdan ayirur uchun. Mana shu vaqt berilgandi, ammo lekin endi ko'bisi shu vaqtning qadrini bilmaylardi. Chunki ko'bisida narsada har bir kishi endi
хәсрәттә ди, югалтуда ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, үзенең инде сахих хәдисендә нәрсә диде? Кеше ди ике ниъмәтнең дә кадерен белми ди. Беренчесе нәрсә ди? Буш вакыт, икенчесе сәламәтлек ди. Һәм тирә-ягыбызга карасак, чынлап та шулай. Вакыт бирелгән, буш вакытларыбыз була, әмма ләкин кеше ашкынмый аны файдалыга үткәрергә. Һәр вакытта да күбесе тырыша нәрсә? Аңа файда китермәгән нәрсәләргә. Или ул бер кирәкмәгән анда телефонда утыра, теләсә инде видеолар карап, яки анда телевизор карап утыра, берни файда бирмәгән анда программалар карап, аның иманын да куәтләми, гыйлемен дә арттырмый, кесәсендә акчасын да арттырмый, шундый вакытын әрәм итә, теләсә ни нәрсәләр карап, яки анда мәҗлесләрдә утыра, гайбәт мәҗлесләрендә, кеше тикшерү мәҗлесләрендә берни файда да бирми торган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, шушы ике ниъмәтнең кадерен белми ди кеше. Һәм икенчесе инде сәламәтлек ди. Чынлап та кеше шулай ук гел сәламәт булырмын кебек, мәңгелеккә килгән кебек, сәламәтлеген кадерен белми, ул анда теләсә нәрсә ашый, нәрсә ашаганын карап тормый, бер дә инде кайгыртмый шушы сәламәтлеге турында. Аннары авырта башлагач кына уйлана башлый. Һәм менә шуңа күрә шушы вакыт шундый кадерле булганга күрә Аллаһ субхана ва тааля да инде менә монда кисәтә, һәрбер кеше инде хәсрәттә ди, шушы вакытның кадерен белми ди. Мусульман кешесе шушы аятларны укып вакытын кадерле тотырга тиеш. Бары тик файда китерә торган гамәлләр генә кылырга тиеш. Булсынмы ул дөньяви яктан, булсынмы ул ахират ягыннан, бары тик Аллаһка якынаюга, итагать итүдә кулланырга тиеш. Һәм менә монда инде ант мәсьәләсе кузгатылды. Шулаймы? Аллаһ та әһәмиятле нәрсәләр белән генә ант итә диде. Аллаһ Тәгалә ул безнең патшабыз, ул безнең хуҗабыз, бу дөньяны барлыкка китергән һәм ул нәрсә белән тели, шуның белән ант итә. Әмма дә ләкин мәхлуклар, менә без кешеләр, безгә рөхсәт ителә ант итәргә бары тик Аллаһ Тәгалә белән генә. Мәсәлән, берәр эшебезне раслыйсыбыз килә икән, biz аны ант белән ныгытабыз. Шулаймы? Валлаһи дип әйтәм, бу шулай. Яки биллаһи дип әйтәм, шулай эшләдем. Яки таллаһи. Валлаһи, биллаһи, яки таллаһи. Шушы өч хәреф белән инде. Әмма дә ләкин бүтән төрле ант итү ысуллары тыелган безнең динебездә. Мусульман кешесе бары тик Аллаһ Тәгалә белән генә ант итәргә тиеш. Анда туз белән ант итәм, әни белән ант итәм, ипи белән ант итәм. Һәм башка нәрсәләр белән ант итү тыелган безнең динебездә харам булып тора. Ни өчен? Чөнки ант итә торган нәрсә кеше аны улуклап, зурлап ант итә. Мәсәлән, ипи белән ант итәбез. Ни өчен? Элек-электән килгән, чөнки элек ипи булмаган. Шулаймы? Кеше шушы ипине кадерләп, зур дәрәҗәгә күтәреп, улуклап, шушы кеше әгәр дә ипи белән ант итә икән, инде шундый булмаган ризык белән дип. Шулай булгач, бу инде берничек ялганны алмый дип. Яки әнисе белән, кеше әгәр дә әни белән ант итә икән, әни бит инде кешенең иң кадерле кешесе, шулаймы? Иң якын, иң яраткан, иң хөрмәт иткән кешесе. Әгәр дә кеше әни белән ант итә икән дә, бу инде берничек ялганны алмый ди. Менә бу ант итә торган безнең әйберләр ди, инде кешеләр аны бик улукка, бик хөрмәткә, зур дәрәҗәгә инде лаек булганга күрә кеше шуның белән ант итә. Әмма ләкин бу тыелган. Аллаһ Тәгалә моны бездән тыйды. Без иң каты итеп улуклап, хөрмәт итеп Аллаһ белән генә ант итәргә тиешбез. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Абу Дауд җыентында килә торган сахих хәдисендә, "Ман халафа би гайриллаһ фақад кафара ау ашрака" ди. Кем ди Аллаһтан башка ди, бүтән нәрсә белән ди ант итә икән ди, нәрсә диде, ул күферлеккә төшә ди. Һәм инде Аллаһка тиңдәшлек кылган була ди. Ягъни шушы ант итә торган нәрсә әйберне Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куйган була ди. Һәм икенче риваяттә килә, Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән сахих хәдистә, "Ман кана халифан фальяхлиф биллаһ ау лиясмут" ди. Кем ди ант итәргә теләсә ди, ул Аллаһ белән генә ант итсен, яки инде бер нәрсәдә инде эндәшмәсен ди. Менә бу безнең инде төп дәлил булып тора. Әгәр дә без берәр эшебезне раслыйсыбыз килә икән, без ант итәргә тиешбез Аллаһ Тәгалә белән генә. Әгәр дә инде бүтән затлар белән ант итәбез икән, без гөнаһка төшкән булабыз.
Аллаһның хакына кергән булабыз. Үкрәм ямыннан сакланырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы мөһим безнең тормышыбызда вакыт белән ант итте. Һәм нәрсә диде? Иннал инсана лафи хуср ди. Кешеләр ди хәсрәттә ди, югалтуда ди, бәхетсезлектә ди, тынычсызлыкта ди. Ни өчен шушы вакытның кадерен белмәгәнгә, файдалы рәвештә үткәрмәгәнгә күрә, вакытын дөрес итеп куллана белмәгәнгә күрә. Әмма бит һәр кешенең бәхетле буласы килә. Һәр кеше тынычлык, иминлек эзли. Бер кешенең дә инде кайгы хәсрәттә, бәхетсезлектә яшәсе килми. Һәр кеше анда бәхетне үзенчә аңлый. Анда үзенчә инде бәхет төзүмәкче була. Әмма дә ләкин Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы инде сүрәдә безне өйрәтте. Кемнәр керә диде? Бәхетле кешеләр булачак диде. Шушы бәхетсезлеккә кемнәр керми диде? Әгәр дә илләлләзина аману. Әгәр дә иман китерсәләр ди. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә кушкан нәрсәләргә иман китерә икән, ышана икән, бу иң беренче сыйфат булып тора. Аллаһ Тәгалә инде бу кешене бәхетле итәчәк. Беренче сыйфатыбыз, без сыйфатланырга тиешбез. Әгәр дә бу дөньяда бәхет сәгадәттә, тынычлыкта, иминлектә, күңел тынычлыгында яшисебез килсә, иң беренче без Аллаһ Тәгаләгә иман китерергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә нәрсәләргә безгә иман китерергә, ышанырга кушты? Иң беренчесе Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, аннары аның фәрештәләренә, аннары аның иңдергән китапларына, аның пәйгамбәр һәм расулларына, кыямәт көненә һәм инде тәкъдирнең яхшысы һәм яманына. Һәм галимнәр әйтте, менә бу коры иман гына җитми ди. Шушы иманлы булыр өчен шулай ук монда керттеләр файдалы гыйлемне дә. Чөнки файдалы гыйлем алмыйча без нәрсәгә ышанырга кирәк, ничек ышанырга кирәк, нинди гамәлләр иманыбызны боза, без дип белә алмаячакбыз ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иман китергән килеш без әле гыйлемгә дә омтылырга тиешбез. Шушы тулысынча инде бәхетле булыр өчен. Чөнки әйткәнемчә, гыйлем алмыйча, гыйлем алырга тырышмыйча, без ничек итеп иман китерергә, без белмәячәкбез. Нинди гамәлләр безнең иманыбызны боза, һәм инде Аллаһка ничек ышанырга, ничек итеп инде иманыбыз куәтләнә, анда фәрештәләргә ничек дөрес итеп ышанырга, китапларына, нинди китаплары булган, нинди расуллар, пәйгамбәрләр килгән, кемнәргә алар килгән, нинди кавемнәргә килгән, ни өчен алар килгәннәр, бөтенесенә дә гыйлем кирәк. Шуңа күрә галимнәр әйтте, монда иман белән инде гыйлем дә керә диде. Чөнки гыйлемсез иман китереп булмый. Һәм инде без бит инде ишеткәнебез бар. Мин мусульман дип йөргән кешеләр дә әзрәк инде дәгъватлый, сөйләшә башлыйсын икән. Кайбер әйтеп куялар, аннан кайткан кеше юк, белмибез нәрсә бардыр анда. Ягъни аның күңелендә шик бар. Ул тулысынча инанмаган, ышанмаган. Менә бу кеше инде шушы беренче сыйфаттан төшеп кала. Чөнки без менә тулысынча шушы иманыбызның алты әркәненә ышанырга тиешбез. Берне нишексез. Әгәр дә кеше берәр шушы әркәненә ышанмый икән, шик туа икән, без инде шушы бәхетлеләр сыйфатына кермибез. Әгәр дә чынлап торып ышансак кына, Аллаһ Тәгалә инде безне бәхетле итәчәк, тыныч, имин тормышта яшәтәчәк. Һәм икенче шушы иман белән коры иман гына җитми, нишләргә тиешбез? Ва амилус салихат, изге гамәлләрдә кылырга тиешбез. Әгәр дә кеше чынлап торып шушы алты әркәнгә иман китергән икән, инанган икән, аның шушы иманы аны тартачак изге гамәлләр кылырга. Кеше әйтә бит, минем ышануым калептә ди, шул җитә ди. Мин кешегә зыян салмыйм ди, минем ышануым калептә ди. Әгәр дә чынлап торып син яхшылыгың, ышануың калептә икән, синең шушы калебең тартачак, үндиячәк изге гамәлләр кылырга. Без бит тормышта да кеше әйтә икән, мәсәлән, начальнигына килә дә әйтә, менә бик остан да шофер ди, машина йөртәм ди. Ул ышанамы? Юк.
Башта йөртеп күрсәтәсең, эш күрсәтәсең, шул вакытта гына ышана һәм сиңа инде хезмәт хакы түгел. Һәм диндә дә шулай. Әгәр дә син Аллаһка инандың икән, син эшләп күрсәтергә тиешсең. Нәрсәләр? Изге гамәлләр кылып. Һәм иң яхшы, иң өстебездә төп булган, төп бурычларыбыз, төп изге гамәлләребез ул нәрсә? Ул намаз уку, ураза тоту, закат бирү, хаҗ кылу. Бу инде безнең иң төп изге гамәлләребез. Аннан соң китә инде әти-әнигә хөрмәт, туганнар җебен саклау, күршеләр белән яхшы тормышта, яхшы муамәләттә яшәү, кардәшләребезне хөрмәт итеп, ярдәм итеп яшәү, гомумән мохтаҗларга ярдәм итү, менә бу бөтенесе дә шушыңа керә. Коры иман гына җитми, безнең иманыбыз белән әле изге гамәлләрдә булырга тиеш. Шул вакытта гына инде Аллаһ Тәгалә безгә инде яхшы тормыш бирәчәк. Һәм менә шушы тагын ныгыта торган бер аят бар. Ул Нәхл сүрәсенең 97-нче аятында әйтә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба." Иратлар җинесеннәнме, хатын-кызлар җинесеннәнме Аллаһка иман китергән рәвештә изге гамәлләр кылып яшәсәләр, без аларны иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез ди. Бу Нәхл сүрәсендә дә тагын да ныгыта шушы сүрәне, әгәр дә кеше иманлы рәвештә, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән рәвештә изге гамәлләр кыла икән, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Без аларны иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез ди. Тынычлыкта, иминлектә. Чөнки бар бит, бай кешеләр бар, шулаймы? Әллә ничә йорты бар, әллә ничә яхшы анда 5-6 миллионлык машиналары бар, эше бар, яхшы анда кәсебе бар. Әмма ләкин бәрабәр бәхетле түгел, күңелендә тынычлык юк. Күңелендә тынычлык юк. Ул курка, шушы малы юкка чыгармын дип, яки аның гаиләсендә анда төрле мәшәкатьләр, проблемалар, балалары тыңламый ди, яки хатыны тәртипсезләгән, яки киресенчә шулай булырга мөмкин. Тынычлык юк, күңел тынычлыгы юк. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы бәхетне бирми, шушы тынычлыкны бирми. Шушы Аллаһка иман китереп, изге гамәлләр кылганча хәле. Кеше изге гамәл дә кылырга мөмкин. Бар бит шундый безнең инде кайбер кешеләр, мин ышанам ди инде, Аллаһка ышанам ди, изге гамәлләр дә кыла, әмма ләкин бәрабәр күңелендә тынычлык юк. Буның сәбәбе яки ул тулысынча Аллаһ Тәгалә иман китереп бетермәгән, яки инде тулысынча Аллаһ Тәгалә иң беренче фарыз кылган изге гамәлләрне кылмавында. Һәм инде өченче сыйфат, без сыйфатланырга тиешбез нәрсә? Ва тавассау бил хак. Без шушы хаклыкка, шушы иманга, изге гамәлләргә калганнарны да өндәргә чакырырга тиешбез. Ягъни эгоист булырга тиеш түгелбез. Әгәр дә шушы бәхет юлын таптык икән, без калганнарны да шушы юлга өндәргә, шушы юлны күрсәтергә тиешбез. Чөнки ислам диненең төп максаты нәрсә? Яхшылыкка өндәү һәм начарлыктан тыю. Менә бу өченче сыйфат, без дәгъват кылырга тиешбез. Якыннарыбызга, иң беренче әти-әниләребезгә, яки балаларыбызга, туганнарыбызга, күршеләребезгә, бөтен шушы якыннарыбызга, дусларыбызга без шушы хаклыкка чакырырга, өндәргә тиешбез. Шушы булган файдалы гыйлемне без таратырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте нәрсә дип, үзенең сахих хадисендә: "Баллигу валау ая" ди. Миннән ди бер аят булса да ди, ирештерегез ди. Бер аят булса да ирештергә кушты Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Бер аят ирештерер өчен Пәйгамбәр шарт итеп куймады, мәдрәсәдә укырга, университетлар бетергәндә, галимнәрдә укырга. Беләсең икән, Аллаһ Тәгалә гыйбадәт өчен яраткан. Сөйлә шушы аятны. Гыйлем кирәк дәгъват өчен. Әмма ләкин нәрсәгә син беләсең, нәрсәдә гыйлем бар, нәрсәгә син инандың, син аңа инде чакырырга, өндәргә тиешсең. Һәм менә шушы дәгъватның да кешеләрнең инде чакыруда аның бар үзенең шартлары үтәлергә тиеш. Иң беренчесе
ихласлык булырга тиеш. Кешене инде яхшылыкка өндәгәндә, дәгъват кылганда иң беренче без ихластан Аллаһ ризалыгы өчен өндәргә тиешбез. Икенчесе безнең чакыра торган, өнди торган гыйлеме нәрсәдә гыйлемебез булырга тиеш. Без кешене чакырабыз икән, мәсәлән, ла илаһ илляллаһ шаһадат кәлимәсенә. Шаһадат кәлимәсен әйт, мусульман булырсың. Без аңларга белергә тиешбез шушы шаһадатның мәгънәсен. Без чакырабыз икән, Аллаһ Тәала гыйбадат кыл дип. Без шушы аятның, шушы гыйбадатның мәгънәсен белергә тиешбез. Без чакырабыз икән, кешене намаз укырга, без белергә тиешбез намаз турында. Ничек аны укыйлар, аның арканнарын, аның ваҗибатларын, аның сөннәтләрен, аңа хәтлек ничек дөрес итеп тәһарат алырга иң беренче шушы дәгъватыбызда, өндәвебездә, чакырубызда безнең ихластан соң гыйлем булырга тиеш. Өченчесе хикмәт булырга тиеш. Ягъни мудрость. Хикмәтсез шулай ук дәгъват кылып булмый. Кайбер вакытта аны йомшаграк әйтергә кирәк, кайбер вакытта әзрәк катырак әйтеп җибәрергә кирәк. Менә бөтенесендә дә хикмәт кирәк. Аннары дүртенчесе, һәрбер кешенең үз холкы бар, кешенең дәрәҗәсен, аның ниен белергә кирәк, хәлен белергә кирәк, психологиясын дигәндә. Чөнки беләбез, кайбер кеше син әйтә торган гыйлемгә әле әзер түгел. Яки киресенчә, син сөйли торган гыйлемнән инде аның дәрәҗәсе зуррак, аңа инде авыррак, катлаулырак нәрсәләрендә сөйләсәң була. Менә шушы бөтен шартларны карап, кеше инде Аллаһ Тәгалә юлына чакырга, өндәргә тиеш. Һәм инде дүртенче сыйфат, без нәрсә белән инде сыйфатланырга тиешбез? Ватавасол бис-сабр. Ягъни сабыр булу. Шушы юлда инде сабыр булу. Чөнки Аллаһ Тәгалә иман китереп, изге гамәлләр кылганда, кешеләрне дәгъват кылганда бик күп сабырлык таләп ителә. Чөнки бигрәк тә дин юлында дин тота башлагач, кешеләр теләсә инде сүзләр әйтәләр. Мәсәлән, кызларыбызга анда кытырталай манашканда, яшьтән инде әби булып йөрисең, яки анда малайларга анда яшьтән поп шикелле сакал җибәреп йөрисең дип, яки төрле кушаматлар әйтәләр сиңа. Һәм менә шушы барлык сиңа килгән зыянлыкка син сабыр итәргә тиешсең. Шушы сабыр иткәндә, риза булганда гына Аллаһ Тәгалә соңыннан бәрибер сиңа нәрсә бирәчәк? Тынычлык, иминлек, бәхет бирәчәк. Һәм менә шушы сабырлык та безнең 3 төргә бүленә. Иң беренче сабырлык ул Аллаһ Тәгаләгә итаат иткәндә кирәк булган сабырлык. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә 5 вакыт намаз укырга әмер итте. Моңа бит сабырлык кирәк. Иртә белән торырга, тәһарат алырга, мәчеткә барырга. Эш вакытында эштән бүленеп инде тагын намаз укырга, мәсәлән, илә намазын, сабырлык кирәк. Ураза тотырга, мәсәлән, нинди узун көннәрдә бөтенсенә сабырлык кирәк. Менә хаҗга килдек. Нинди зур сабырлык кирәк, ничек кеше күп, эссе. Монда нинди сабырлык таләп ителә. Менә беренче төркем изгелек эшләүдә, Аллаһка якынаюда, аның фарызларын үтәүдә безгә сабырлык таләп ителә. Икенче төр сабырлык ул гынахлардан тыелганда кирәк булган сабырлык. Аллаһ Тәгалә тыйды безне зинадан. Без сабыр итәбез, шушы фәхшлеккә якын бармыйбыз. Аллаһ Тәгалә тыйды безне риба алудан, без сабыр итәбез, рибага якын да килмибез. Аллаһ Тәгалә тыйды безне хәмер ишедән, без сабыр итәбез, ичмибез. Аллаһ Тәгалә тыйды безне чит хатыннарга караудан, без күзләребезне төшерәбез, тырышабыз, сабыр итәбез, карамыйбыз. Аллаһ Тәгалә гайбәттән тыйды безне, без сабыр итәбез, тыелабыз. Һәм инде өченче төр сабырлык ул Аллаһ Тәгалә биргән сынауларга, ягъни тәкъдиренә сабыр итү. Чөнки бит Аллаһ Тәгалә кайбер вакыт иманыбызны сынап алыр өчен, мунафикмы без, яки чын иман китергән мөмин мусульманмы, шуны белер өчен безгә төрле сынаулар җибәрә.
Әгәр дә без шушы килгән бәла-казага риза булып, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтәбез икән, без Аллаһтан һәм Аллаһка кайтачакбыз, барлык сынаулар да Аллаһ Тәгаләдән дип, без имтиханны үткән булабыз. Әгәр дә ризасызлык белдерсәк, без имтиханны бирмәгән булабыз, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде шушы ризасызлык өчен яки тагын да үтәячәк, яки инде гынаһ язачак. Аннары тагын бер нәрсәне белергә кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә күп вакытта безгә килгән бәла-казалар ул үзебезнең кулларыбыз белән эшләп алган гынаһлар аркасында. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда әйтә, сезгә килгән бәла-казалар үз кулларыгыз белән эшләп алган гынаһларыгыз аркасында ди. Монда шулай ук гынаһ бер бәла-каза килә икән, монда үзебезне гаепләргә кирәк. Үзебезгә хисап кылырга кирәк, анализ ясарга кирәк. Менә күпме гынаһларым бар, шуның өчендер бәлки. Шулай ук бәла-каза килгәндә дә менә шушы инде сабырлык таләп ителә. Менә шушы 4 сыйфат белән сыйфатланганда безгә Аллаһ Тәгалә вәгъдә итте. Тынычлык, күңел тынычлыгы, тормышыбызда иминлек һәм бу дөньяда да, һәм ахирәттә дә бәхет сәгадәт. Әгәр дә инде 4 сыйфатыбызның берәрсе инде какшы икән, нәрсә диде Аллаһ Тәгалә? Хәсрәттә буласыз диде. Хәсрәттә, югалтуда, кайгыда буласыз диде. Шуңа күрә менә шушы инде 4 сыйфатны да инде без үзебездә булдырырга тиешбез. Аннары тәкъдиргә сабыр иткәндә, әйткәнем гынаһлар аркасында әйтергә оныткан искә төште. Тагын бер сәбәп, берсене сынап карар өчен, берсе шушы гынаһлар аркасында, икенчесе Аллаһ Субханаһу Тәгалә бирә безгә гынаһларыбызны сөртер өчен. Безнең гынаһларыбыз инде күбәеп китә дә икән. Шушы гынаһларыбызны бу дөньяда сөртер өчен, кыямәт көндә Аллаһ каршында инде җавап бирмәс өчен, шушы бәла-каза биреп, әгәр дә без сабыр итәбез икән, Аллаһ Тәгалә шушы бәла-каза аркасында безнең гынаһларыбызны сөртә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте бит, мөмин мусульманга да әнә белән берәр төртелеп зыян килсә дә, шушы авырту өчендә дә Аллаһ Тәгалә безнең гынаһыбызны да ярлыклый ди, кичерә ди. Инде бу һичшиксез кече гынаһларга кайта, зур гынаһларга әйтеп киткәнебезчә тәүбә кирәк. Һәм менә шушы кечкенә генә сүрә булуына карамастан, нинди олуг, бик тирән мәгънәле сүрә бу. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде сахабалары, ничек Табари җыентыгында килә, тәфсирендә инде риваят килә, кайбер сахабаларда икәү очраша икән ди, шушы сүрәне инде укымыйчы аерылмыйлар иде. Бу нәрсәгә күрсәтә? Һәр вакытта да шушы сүрәне укып, бер-берсенә инде искә төшереп торганнар. Әгәр дә хәсрәттә инде буласын килмәсә, иман китереп, изге әмәлләр кылып, дәгъват кылып, сабыр итеп яшәргә. Һәм Имам Шафии әйтә, әгәр дә шушы адәм балаларына Аллаһ Тәгалә бүтән дәлилләр, бүтән сүрәләр иңдермәгән булса, шушы бер сүрәдә җитер иде, бу тормышта инде рәхәтлектә, тынычлыкта яшәр өчен. Әмма ләкин инде без беләбез, бүтән аятлар, бүтән сүрәләр дә бар. Шушы сүрәне раслый торган, ныгыта торган инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде тәүфыйк бирсен безгә, һәр барчабызга да инде шушы сүрәнең мәгънәләре белән инде сыйфатланып, шушы мәгънәләргә ышанып, аның белән амәл кылып яшәргә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде сабырсыз булып, аның ул әмер иткән, ышанырга кушкан нәрсәләрдән, шикләнүдән безне ерагайта күрсен, һәм безне ялкаулыктан сакласын, чөнки изге гамәлләр кылуга иң төп сәбәп безнең ялкаулыгыбыз тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте бит: "Вәсабиқу бил хайрат", ди. Шушы хәерлектә, изге гамәлләрдә ди, ярышыгыз ди.
Әмма ләкин шушы изге гамәлләребезгә ярышырга, бер-беребезне узышырга нәрсә мишәйтә? Безнең инде ялкаулыгыбыз, нәфесебезнең ялкаулыгыбыз. Аллаһ Тәгалә шушы инде ялкаулыктан инде безне имин кылсын, сакласын инде. Һәм инде шушы белгән гыйлемнәребез, алган файдалы гыйлемнәребез үзебездә генә калмасын, калганнарга да таратырга, сөйләргә, аларга да шушы файданы бирергә насыйп әйләсен. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Хайрун нас анфа'ухум лин-нас" диде. Ничек безнең Табарани җыентыгында килә сахих хәдис, иң хәерле кеше ди, ул калганнарга файда китергән кеше ди. Әгәр дә без шушы файдалы гыйлемнәребезне калганнарга да сөйлибез, аңлатабыз икән, без файдалы кешеләрдән булабыз. Бу гыйлемгә генә керми, гамәлләрдән дә. Әгәр дә берәр кешегә ярдәм иттек икән, берәр нәрсә эшләп бирдең икән, яки берәр хәерле насихат бирдең икән, берәр проблемасын чишергә ярдәм иттең икән, файда китердең икән берәр кешегә, гомумән җәмгыятькә, син инде Аллаһ каршында иң хәерле кешеләрдән буласың. Һәм Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә безне дә шундый хәерле кешеләр җөмләсеннән кылсаң, тәүфик хидayat биреп инде кабул хаҗлар кылып, чистарынып, анадан туган бала кебек инде гөнаһларыбыздан арынып кайтырга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.